હેલો દોસ્તો, કેમ છો તમે? બધા મસ્ત મજામાં, આપણે પણ એકદમ મસ્ત છે. તો એક ન્યૂ બ્લોગમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ગાઈસ, આજે છે ને આપણે હિન્દીમાં વ્લોગ બનાવવાનું ટ્રાય કરવાનું છે. એટલે કે હિન્દી આપણને કેટલું ફાવે છે ને એ આપણે ચેક કરવાનું છે. જો કે આમ તો છે ને આપણે પ્યોર ગુજરાતી ભાષા પણ બોલી નથી શકતા, અને જે પણ આપણી ગામડાની જે પ્રાદેશિક ભાષા છે એ આપણે બોલતા હોય છે વધારે. પરંતુ આજે છે ને આપણે ખાલી ટ્રાય કરવાનો છે. એમ આપણને કેટલું હિન્દી ફાવે છે ને એ આપણે ચेक करवानो है, तमने पण खबर पड़ी जैसे कि आपने हिंदी कितलू भावे छे। तो सो गाइस, आज का अपन का हिंदी लैंग्वेज वाला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज है ना मैं यूं ही रास्ते पे चल के आ रहा था, क्योंकि मेरे को एक कंटेंट चाहिए था, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन पे एक ब्लॉग अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। तो आज है ना मैं कहीं घूमने के लिए नहीं गया, तो सोचा ना क्योंकि घूमने के लिए जाओ और कहीं कोई भी ब्लॉग एक बनाकर डाल देता हूँ, जो छोटा सा जैसा भी हो वैसा बना देता हूँ। वैसा सोचकर मैं घर से निकल गया, तो इधर आया तो मेरे को एक पेड़ देखने के लिए होता है, पेड़ देखने के लिए उसमें ये घर का जो फूल होते हैं, केसुड़ा का फूल कहा जाता है, वो मिला हुआ था। तो मैंने उसको छोड़ लिया और छोड़ के गाइस मैंने गूगल में सर्च किया, उपयोग हम कर सकते हैं, और पहले के ज़माने में किस तरह के लोग इसका उपयोग करते थे वो मैंने माहिती गूगल पे जाकर इकट्ठी की, यानी कि सर्च करा, पहले उसका पढ़ा, बाद में उसकी जो भी माहिती थी मैंने इकट्ठी करी। बाद में ऐसे करके तो आपको बताने के लिए ये फूल की डाली लेकर आया हूँ, और मेरे को एक कंटेंट चाहिए था, तो कंटेंट भी मिल गया। तो गाइस, पहले तो बात करते ये है ना वसंत ऋतु में खिलते हैं, और इस फूल को है ना गाइस जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग इसलिए क्योंकि ये है ना वसंत ऋतु में खिलता है। वसंत ऋतु के बाद पानखर ऋतु आते हैं। पानखर ऋतु में है ना गाइस सभी पेड़ों में से जो पान होते हैं ना, ये वृक्ष के पान, वो सभी गिर पड़ते हैं, यानी कि खरी पड़ते हैं। इसलिए ये फूल है ना, फूल ही सिर्फ दिखाई देते हैं पूरे जंगलों में। जहाँ ये पेड़ होते हैं ना, उसका खाखर का पेड़, तो पूरे जंगल में ये केसुड़ा का फूल ही दिखाई देता है। पूरा जंगल एकदम लाल सा दिखाई दे रहा हो, उस फूलों के कारण उसे जंगल की आग कहा जाता है। तो गाइस, अभी है ना मेरा हाथ बहुत थक गया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, बाद में फिर से बनाते हैं। अपन का जो अधूरा ब्लॉग है वो पूरा करेंगे। A few moments later. तो गाइस, इस फूल का उपयोग की बात करूँ तो हमारी त्वचा के लिए भी उपयोग होता है। जो आजकल हम फेयर लवली का उपयोग करते हैं ना, इसी तरह इसका भी उपयोग होता है, लेकिन पेस्ट बनाना पड़ता है। जब ये सूख जाता है ना, यानी तो सुखाना पड़ता है, या तो जो सूखे फूल होते हैं ना उसको बराबर वाट के उसकी पेस्ट बनाई जाती है। पेस्ट बनाने के बाद उसको चेहरे पे लगाने से हमारा चेहरा पर ग्लो आता है। चेहरा एकदम, चेहरा है ना क्या कहा, खिल जाता है, एकदम त्वचा एकदम खिल जाती है। ऐसा गूगल में लिखा है, जो सर्च करके मैंने देखा है। ज़्यादातर होता ही होगा, क्योंकि ये कुदरती फूल है। और दूसरी बात कि हेयर के लिए भी अच्छी तरह से उपयोग होते हैं। तो गाइस, ज़्यादातर हिंदी नहीं बोला जाता, तो उतना ही रखते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन की प्रॉपर लैंग्वेज है जो गुजरात। तो गाइस, क्या कहते हैं, एक ये भाई आए हैं, तो अभी चलते हैं घर पे। चल तो વધારે હવે આપણે હિન્દી નહીં બોલાય ગાઈસ, તો એવું બધું કંઈક છે ગાઈસ। તો હવે છે ને ગુજરાતીમાં તમને સમજાવી દઉં। તો ગાઈસ છે ને આ ફૂલ છે ને હંમેશા વસંત ઋતુમાં ખીલે છે, અને આ ફૂલોને છે ને જંગલની આગ કહેવામાં આવે છે। જંગલની આગ એટલા માટે કારણ કે વસંત ઋતુનું પછી છે ને દોસ્તો આપણી પાનખર ઋતુ આવે છે। પાનખર ઋતુમાં છે ને બધા વૃક્ષોના પાંદડા છે ને ખરી પડે છે। એટલે પાંદડા ખરી પડે ને એટલે જે પણ જે કેસુડાનું વૃક્ષ હોય ને એ વૃક્ષ ઉપર છે ને ફક્ત ને ફક્ત આ ફૂલો દેખાતા હોય છે। એટલે છે ને જંગલ એકદમ લાલ દેખાતું હોય, એટલા માટે છે ને આ વૃક્ષોના કારણે અને આ ફૂલના કારણે જંગલમાં લાલ દેખાતું હોય છે, જેના કારણે છે ને આ જંગલની આગ કહેવામાં આવે છે આ ફૂલોના લીધે। અને આપણી ત્વચાની વાત કરીએ તો ગાઈસ, ત્વચા અને હેર માટે અને આપણા ચામડીના કોઈ પણ રોગો છે ને એ રોગને દૂર કરવા માટે પણ આ ફૂલોનો ઉપયોગ થાય છે। પરંતુ આજકાલ છે ને કોઈ એનો ઉપયોગ કરવા માંગતા નથી, કારણ કે થોડી ઘણી મહેનત કરવી પડે છે, અને કોઈને મહેનત કરવી ગમતી નથી। કારણ કે જે પણ માર્કેટોમાં, જે મેડિકલોમાં છે ને જે પણ દવા મળતી હોય છે એ દવાને ડાયરેક્ટ લાવીને એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે। પરંતુ જે આપણા ઘરે છે, આપણા ગામમાં છે, આપણા જે ખેતરો છે, આપણા ડુંગરો છે, એની અંદર જે ઘણી બધી આયુર્વેદિક દવાઓ છે ને એનો કોઈ ઉપયોગ કરવા માંગતો નથી। આજકાલ છે ને બધું નોલેજ બધા પાસેથી આમ શું કહેવાય વેડફાઈ રહી છે, દૂર થતી જાય છે। આ બધા કુદરતી જે દવાઓ, આયુર્વેદિક દવાઓ છે, જે વૃક્ષો છે, એની તરફથી જે જાણકારી છે ને બધાથી લુપ્ત થતી જઈ રહી છે, કારણ કે કોઈને આવું બધું જાણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા નથી। બાકી આ ચામડીના રોગ માટે પણ ઉપયોગી છે। તાવમાથ હોય ને તો પણ તાવમાથું, શરદી છે ને એના માટે પણ ઉપયોગ થાય છે, એવું ગૂગલની અંદર આપણે સર્ચ કરીને જોઈએ તો બધું બતાવ્યું છે। ને ઘણી બધી રીતે આપણાને ઉપયોગ થાય છે।
તાર મોબાઈલમાં આવે દેખ લેજે વિડીયો કે નેટ પર આવે મોબાઈલમાં દેખ લેજે નેટ પર કાલે આવે કે કાલ હણા આવે આજ નહીં આવે 100 વાગે સબસ્ક્રાઇબ કરે તે દેખાડે અમને ગાઈસ કોઈ આનો ફ્રેન્ડ છે ને ફોન કરેલો છે અને આ કહે છે કે આમ શૂટિંગ કરવા આવ્યા છે તો આપણું થોડું ઘણું શું કહેવાય ચેનલનો સપોર્ટ પણ થઈ જાય સબસ્ક્રાઇબ પણ થઈ જાય એટલા માટે આપણે કહી દીધું છે કાલે 6 વાગે આપણો વિડીયો યુટ્યુબ ઉપર આપણે અપલોડ થઈ જશે એમ 6 વાગે છે ને પબ્લિક થઈ જશે એવું કીધું છે તો જોઈ લેશે એમ કારણ કે એનો જે પાછળનો જે છે ને આ ભાઈ છે ને એને શું કહેવાય આપણા વિડીયોની અંદર આપણા બ્લોગની અંદર આવવાનું છે ગમે છે ને એને પણ એને ફ્રેન્ડને બતાવવાનું છે તો ગાઈસ આ છે ને પેડ પડેલું છે ને ખાખરનું એ પેડનું છે ને આપણે ફૂલ તોડીને લાવ્યા છે તો આજનો આપણો બ્લોગ શું કરીએ એન્ડ કરીએ અહીં સુધી જ રાખીએ છીએ મળીશું પાછા નેક્સ્ટ બ્લોગની અંદર ને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક જરૂરથી કરી દેજો મળીશું પાછા નેક્સ્ટ બ્લોગની અંદર